నమస్తే నేను గాయత్రి వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ల ఏవీలు రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో దట్స్ ద ఏవీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మీకు కనుక ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి, శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారితో మాట్లాడొచ్చు. సో ఈ మీన్ వైల్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారితో ఇన్వాల్వ్ అవుదాము. అసలు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ కోర్సులు అవైలబుల్గా ఉన్నాయనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. నమస్తే శ్రీకాంత్ శాస్త్రి. నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 20 years ఆఫ్ జర్నీ, హౌ ఇట్స్ గోయింగ్? డెఫినెట్గా అండి, చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి దే విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండి. బట్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఇంత లాంగ్ టర్మ్, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా, ఇంత మంచి ప్లేస్మెంట్స్, ఇంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఇప్పటికీ రోజుకి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీ విల్ బీ గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 15 to 20% ఎక్స్ట్రా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే కనుక దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అండి. స్టూడెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయటం మూలంగా వాళ్ళకి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, చాలా మంచి అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద మార్కెట్ అనమాట, అంటే సొసైటీలోకి వెళ్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్ దగ్గర నుంచి ఒక స్టూడెంట్ మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు. అతను అమెరికాలో మనం ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాం. ఆటోమేటిక్గా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది, పలానా కాలేజ్లో ఈ స్టూడెంట్ చదువుకున్నాడు, ఇతను అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి ఈ పలానా కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే కనుక మనం కూడా అమెరికా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే కెనడా వెళ్ళొచ్చు, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు అన్నది ఆటోమేటిక్గా మౌత్ పబ్లిష్ అవ్వనమాట. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద ఛానల్స్ లైక్ యూ అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటిదంటే అండి, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఒకటి ఉంది అని తెలుసు, కానీ అసలు ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో సబ్జెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి, అలాగే అసలు ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటే మూలంగా ఎలాంటి చాట ఉద్యోగాలు వస్తాయి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలుగా అర్హులా కాదా అని చెప్పి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయండి. సో జస్ట్ లైక్ బీబీఏనో లేకపోతే బీకామో ఇంజనీరింగ్ లాగా వి జస్ట్ కాన్ సే వీఆర్ ఆఫరింగ్ సోన్ కోర్సెస్. ఈ కోర్స్ గురించి పర్టికులర్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందండి. అందుకే టీవీ9 లాంటి ఛానల్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ టైమ్ అనమాట. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా, ఒక పేరెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా, దీంట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు మళ్ళీ మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అని. ఆ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అని ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, సంబంధించి లా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అలాగే సైన్స్ సంబంధించి న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటే మనం జనరల్గా మనం 5-star హోటల్కి వెళ్తామండి, అంటే భోజనానికి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మే స్టే దేర్. బట్ మనం వెళ్ళంగానే మనం ఫ్రంట్ ఆఫీస్ చూస్తాము. అక్కడ ఆ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఏంటంటే ఒక 4-5 ఆడపిల్లలు చక్కగా బాగా తయారయ్యి చాలా గ్లామరస్గా ఉండి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండి వాళ్ళు మనం పలకరిస్తే ఓకే
ఓకే వీళ్ళ జాబ్ ఏంటి అన్నది మనకు పెద్దగా తెలియదు, మనకు రోజు తెలియదు. ఓకే వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు, మనం రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పి అనుకుంటాం. సో అది ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అన్నది ఒక డిపార్ట్మెంట్. ఆ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో చాలా ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం పెద్ద పట్టించుకోం, జనరల్గా మనం పట్టించుకోం. అలాగే రూమ్లోకి వెళ్ళాక రూమ్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది, క్లీన్గా ఉంటుంది, మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్తో ఉంటుంది. ఇలాంటిది అంటే రూమ్ మేకింగ్ అన్నది అసలు ఎవరు చేస్తారు, ఇది ఎంత నీట్గా ఎవరు ఉంచుతారు అన్నది అంటే అది హౌస్ కీపింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అలాగే సర్వీస్ అండి, అంటే మన రూమ్లోనే ఉండి ఒక ఫోన్లో మనకి ఆర్డర్ కాఫీ ఆర్ టీ ఆర్ సమ్ స్నాక్ తీసుకొస్తున్నారు, అది మనకి రూమ్లో సర్వీస్ చేస్తున్నారు, లేదు కింద రెస్టారెంట్కి వెళ్తే సర్వీస్ చేస్తున్నారు అంటే మనం ఊరికే సర్వీస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాం, కానీ అది ఒక డిపార్ట్మెంట్, అంటే సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది మనకు తెలియదు. వీటన్నిటికీ వెనక అన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ షెఫ్ అండి, అంటే అసలు కుక్ చేయటం అనమాట. అంటే అన్నిటికీ మెయిన్ హోటల్లో స్టే చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుడ్ అన్నది అక్కడ నచ్చకపోతే సెకండ్ టైం ఆ హోటల్ విజిట్ చేయకపోవచ్చు అనమాట. సో ఆ కుక్ అసలు అంటే కిచెన్లో అసలు ఎవరు చేస్తున్నారు, ఇన్ని వెరైటీలు ఎవరు చేస్తున్నారు, అసలు స్టార్టింగ్ ఒక సూప్ దగ్గర నుంచి ఒక డెసర్ట్ దాకా రోజు మార్పులు ఉంటున్నాయి. అంటే ఇవాళ ఉన్న మెనూ రేపు ఉండట్లేదు, రేపు ఉన్న మెనూ ఎల్లుండి ఉండట్లేదు, ఇది అసలు ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు అన్నది షెఫ్ అన్నది, అంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది ఉంటుందని మనకు తెలియదు. సో ఇంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకే నేను చెప్తున్నాను అనమాట, మరి టీవీ నైన్ లాంటి ఛానల్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా, ఇంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పడానికి మాకు టైం ఇస్తున్నారు. కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు, గీత గారు విజయవాడ నుంచి. హలో, నమస్తే అండి. హలో గౌతమి గారు, నమస్తే అండి. హలో హలో కాల్ హలో కాల్ కట్ అయినట్టుంది. శ్రీకాంత్ గారు, యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా కూడా ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ యూనిక్ కోర్సెస్ తీసుకురావడం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది. స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ముందుకు వెళ్తున్నారు, టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది. సో దానికి తగ్గట్టుగా ఇంకా పాత కోర్సెస్నే తీసుకురావాలంటే కూడా కష్టం. అవునండి. సో అవి చదివి ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ అంటే కష్టం. సో డిఫరెంట్గా ఆలోచించి ఆ కోర్సులు తీసుకురావడం కూడా కష్టం. సో ఈ కోర్సెస్ అనేవి ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఏంటి? 20 years బ్యాక్ అండి మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, కాలేజ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండేవి కాదండి. ఓన్లీ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ లేకపోతే 1.5 year ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా ఉండేవి అనమాట. అప్పుడు యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్స్ కూడా ఉండేవి కాదు. SBTT స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉండేది. బట్ లేటర్ ఆన్ దీని యొక్క డిమాండ్ గమనించి UGC రికగ్నైజ్డ్ దిస్ కోర్సెస్, ఈ కోర్సెస్ని రికగ్నైజ్ చేసి వీటిని యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి UGC రికగ్నైజ్ చేసినాక యూనివర్సిటీస్ డిగ్రీ కింద కన్సిడర్ చేసి యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఇప్పుడు డిగ్రీస్ ఇస్తున్నారండి. అలాగే మాస్టర్స్లో కూడా ఇస్తున్నారు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డాలు కూడా ఇంటర్ లెవెల్లోనే ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే దిస్ కోర్స్ హ్యావ్ టు బి డన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అనమాట. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచే పిల్లలు కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా వాళ్ళు చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్, బ్రహ్మాండమైన ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం. గౌతమి గారు సిద్దిపేట నుంచి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. హలో, నమస్తే గౌతమి గారు. సార్ బాబు డిప్లొమా చేశాడు సార్, డిస్కంటిన్యూ అయ్యాడు. ఓకే అండి. ఓకే, మరి ఏ కోర్స్ చేస్తే BHM చేస్తే బాగుంటుందా, BBA చేస్తే బాగుంటుందా సార్ బాబుకి? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా డెఫినెట్గా డిప్లొమా కనుక కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటే కనుక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుండేదండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, లేకపోతే ఈక్వలెంట్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. డిప్లొమాలో అంటే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ హిమ్ అంటే టు హెల్ప్ హిమ్ అవుట్ టు గెట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్గా ఉండే సర్టిఫికేషన్ ఏదన్నా మనం అతనితో ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ ఏదైనా చేయించి 2 monthsలో ఒక ఎగ్జామ్ ఏదైనా కండక్ట్ చేయించి, అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఫర్ హిమ్. అంటే ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయండి, అంటే ఫర్ తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, అలాగే కర్ణాటక ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, అలాగే నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది. ఇలా ఈ స్కూల్స్ త్రూగా ఏంటంటే మనం వెంటనే ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకుని దాంట్లో నుంచి మనం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యేటట్టు మనం స్టూడెంట్ని చేయగలిగితే కనుక, అంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ హిమ్, వీ హ్యావ్ టు టీచ్ హిమ్ అండి. 1 month 1.5 months అతనికి ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, టీచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇమీడియట్గా అది రిజల్ట్ వితిన్ 2 weeksలో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందండి ఆ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్. సో తనకి ఏం వేస్ట్ అవ్వకుండా, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా, ఇయర్స్ వేస్ట్ అవ్వకుండా డిగ్రీలోనే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. ద అదర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంకా మళ్ళీ మనం 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద, అంటే డిప్లొమా ఎలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద మనం మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ చదివి మళ్ళీ డిగ్రీస్ అవుదాం అనుకుంటే దట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి. అంటే నేను చెప్పింది ఫస్ట్ ఆప్షన్కి చెప్పింది ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. స్టూడెంట్కి ఒక ఏజ్ ప్రకారం తను ఎప్పుడైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయొచ్చో ఆ ఏజ్లోనే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి తనకి
దానికి మంచి ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ద సెకండ్ ఆప్షన్ మళ్ళీ 10th చేయాల్సింది అనమాట. సో ఏదైనా ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మీకు వన్ సిట్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ గురించి కూడా మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి మా కౌన్సిలర్స్. సో మీకు అది నచ్చితే కనుక మీరు అది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు, వరప్రసాద్ గారు విశాఖపట్నం నుంచి. హలో వరప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి. ఆదిత్య కాలేజీలోని బీబీఏ పూర్తయింది సార్. కాలేజీలో ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నాను, అవుతుంది సార్ అలాగా? తప్పకుండా అండి. డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో ఎంబీఏ చేయొచ్చు. మన దగ్గర 2 మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీతో స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. చూస్ చేసుకునేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఆప్షన్స్ని బట్టి 2 చూస్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామండి. సామాన్యంగా చాలా కాలేజీల్లో ఒకటే తీసుకునే స్పెషలైజేషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ మన కాలేజీలో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అని చెప్పి ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. ఎంఎస్ ప్రోగ్రాము, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్ విదేశాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే, అంటే విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీల్లోనూ, ఇటు హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీల్లో కూడా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనే కోర్స్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, అంటే విదేశాలకు తొందరగా వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న పిల్లలకి మంచి జీతాలు సంపాదించవచ్చు. సంవత్సరానికి 25 lakhs నుంచి 50 lakhs రూపీస్ దాకా ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. అలాంటి ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు అనుకున్న పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిదండి. అంటే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అనమాట. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సెక్టర్ అంటేనే అసలు వే ఆఫ్ వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు. అసలు వే ఆఫ్ వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది? స్టూడెంట్స్ వన్స్ పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత వాట్స్ ద వర్క్ కల్చర్ ఆఫ్ ద? ఇట్ ఈస్ ఎనీ జాబ్ లాగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్ కూడా ఉంటుందండి. అంటే బట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేరేగా ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 hours డ్యూటీ అవర్స్ అన్నది ఎక్కడైనా కామన్గా ఉంటుంది. ఎనీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ. ఇయర్ ఆల్సో దే విల్ బి గెటింగ్ 8 hours జాబ్ అండి. కాకపోతే ఎక్కువగా అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఓటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. అంటే మళ్ళీ ఒక 2 hours కానీ 4 hours కానీ ఓవర్ టైం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. ద బెస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఉండేది ఏంటంటే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, వేరే సాఫ్ట్వేర్లో కానీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేపిస్తారు కానీ దే వోంట్ పే ఫర్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దే పే అండి. అంటే పర్క్స్ విధంగా డబ్బులు వస్తాయి, పేమెంట్ త్రూగా డబ్బులు వస్తాయి. సో ఈవెన్ దో స్టూడెంట్ ఈస్ గెటింగ్ మంత్లీ శాలరీ ఫర్ 50,000 ప్యాకేజ్లో జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి. బట్ ఇలా ఓటీ ఒక 10 days చేయడం మూలంగా ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా 15,000 to 20,000 రూపీస్ అతనికి మంత్లీ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అతను 50,000 శాలరీ అలా మంత్లీ 70,000 తీసుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఎనీ హోటల్లో ఉండే స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే దే విల్ బీ గెటింగ్ ఓటీ అండి. అంటే ఎక్కువగా మనకు చూస్తాం కదా, అంటే ఫంక్షన్స్ ఉన్నా, పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నా, దే నీడ్ ఓవర్ స్టాఫింగ్ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట అలాంటి టైంలో. సో దగ్గరగా మన తెలుగు సంస్కృతి ప్రకారమే దగ్గరగా 180 ముహూర్తాలు ఉంటాయండి సంవత్సరానికి. ఆ 180 ముహూర్తాల్లో స్టాఫ్ ఎక్స్ట్రా టైం వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా టైం వర్క్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా దే విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ ఆల్సో. అందులో ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ కోర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటూ వచ్చే స్టూడెంట్స్లో హౌ ప్యాషనేట్ దే ఆర్, వాళ్ళ ప్యాషనేట్ ఏ విధంగా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు? సో ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలామంది పిల్లలకి తెలియదండి అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈ ఉద్యోగాలు వస్తే కనుక మనం ఓన్లీ హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు చేయాలి జీవితాంతం, అంటే 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు హోటల్స్లోనే చేయాలి, లేకపోతే రెస్టారెంట్స్లోనే చేయాలి అనుకుంటారు అనమాట. బట్ ఇది యాక్చువల్గా హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఎలాంటిదంటే అండి, ఓవర్ నైట్ ఒక స్టూడెంట్ని అతనికి అంటే చాలా మంచి ఎంప్లాయీగా తయారు చేసే కోర్స్ అనమాట. అంటే చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి, చాలా చిన్న కుటుంబాల నుంచి, అంటే తెలుగు మీడియం నుంచి, చాలా అంటే ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా కష్టపడి 3 సంవత్సరాలు చదవంగానే వాళ్ళకి అమెరికా లాంటి దేశంలో ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ 40 లక్షలు 50 లక్షలు, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ అండి. 40 లక్షలు 50 లక్షలు ప్యాకేజ్. అంటే అప్పుడు దాకా ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా సంవత్సరానికి 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఎర్న్ చేయడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే లాంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన పిల్లలు సంవత్సరానికి 50 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళేవాడికి అంటే మీరు ఇమాజిన్ చేయండి అసలు ఎంత వండర్స్ జరుగుతాయి అనమాట. సో ఇది ఒక్క ఇండస్ట్రీ అనండి, హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఒక్కటే ఇలాంటి వండర్స్ చేయగలుగుద్ది. మేము ఈ 20 yearsలో ఇలాంటి స్టోరీస్, ఇలాంటి వండర్స్ మేము మా కళ్ళతో మేము చూసామన్నమాట. ఎంతోమంది పిల్లలు చాలా
చాలా చాలా చిన్న చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చి అంటే కొన్ని వందల మంది అండి 3 years అవ్వగానే వాళ్ళు వెంటనే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం సంపాదించారు. బట్ ఇది అన్నీ చేయాలి అంటే మాత్రం స్టూడెంట్కి ఫోకస్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలండి, పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అన్నింటికి మించి అతని కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మేము చెప్పాల్సిన అంటే లెసన్స్ కానీ అకాడమిక్స్ పరంగా కానీ అతనికి నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా కాలేజీలో జరుగుతాయండి. ప్రాక్టికల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించడం, అలాగే అతనికి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్కి ఐటీసీ కాకతీయ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ కానీ ఇలాంటి హోటల్స్కి ఈవినింగ్స్ టైము వాళ్ళకి వర్క్ చేయడానికి పంపిస్తాం. ఆ వర్క్ చేయడానికి పంపించినప్పుడు 4 to 5 hours వర్క్ చేస్తారండి అక్కడ. ఆ 4 to 5 వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మీల్స్ అంటే డిన్నర్ వాళ్ళే ఇస్తారు, హోటల్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ట్రావెల్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా వాళ్ళు సంపాదిస్తారు. సో దాని మూలంగా ఒక గెస్ట్తో రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు, గెస్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు, అక్కడ ఎంప్లాయీస్తో అతనికంటే సీనియర్ ఎంప్లాయీస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి వర్క్ పరంగా చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాడు. అందుకనే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి తను ఎక్కడైతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తారండి. లాస్ట్ 6 months వేరే ప్లేసెస్కి లైక్ ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ, గోవా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి అక్కడ పంపించి 5-star హోటల్స్లో అతనికి ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం, ట్రైనింగ్ పెడతాం. కాబట్టి అక్కడ హోటళ్ళు కూడా వాళ్ళకి జాబ్ ఆఫర్స్ ఇస్తారు. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో రాసే లోపే స్టూడెంట్ చేతిలో 2 hotels నుంచి 3 hotels, అది కూడా 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్ నుంచి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ రెడీగా వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయండి. స్టూడెంట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అతను కనుక మాకు అప్లై చేస్తే మా ప్లేస్మెంట్ సెల్కి నాకు నేను పలానా కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మాకు అప్లై చేస్తే అవర్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ వర్కౌట్ అండి. అంటే 2-3 ఆప్షన్స్ తీసుకుంటాము. లైక్ దుబాయ్ అవ్వచ్చు, కువైట్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు. ఇలా ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక అలాంటి 2 ఆప్షన్స్ ఇవ్వమని మేము చెప్తాం స్టూడెంట్కి. ఆ 2 ఆప్షన్స్లో మినిమం 3 monthsలో ఆ స్టూడెంట్ని ఆ దేశంలో ఆ మంచి 5-star హోటల్లో కానీ 7-star హోటల్లో కానీ ప్లేస్ చేసే బాధ్యత కంప్లీట్గా మా ప్లేస్మెంట్ సెల్ తీసుకుంటుంది. రైట్. ఈ షార్ట్ అండ్ స్పాన్ పీరియడ్లో వీ నీడ్ నాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కూడా. సో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుందా స్టూడెంట్ పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ? ఆ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? డెఫినెట్గా అండి, స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ విత్ ద పేరెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ వర్క్ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి దానికి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాము, చదువుని ఉద్యోగాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాము, ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, 17, 18 ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఒక్కోసారి టెంపర్ లూజ్ అవ్వచ్చు, పేషెన్స్ లూజ్ అవ్వచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ లూజ్ అవ్వచ్చు. అలాంటప్పుడే మనం పేరెంట్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి, మనం కూడా మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. హౌ దిస్ ఇస్ మేకింగ్ యూ గుడ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అని. అంటే ఇలా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఈ వయసులో చేయటం మూలంగా, ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం మూలంగా, ఎక్స్పోజర్ రావటం మూలంగా నీకు ఫ్యూచర్లో ఎంత మంచి ఉపయోగాలు ఉంటాయో అప్పుడప్పుడు స్టూడెంట్ ఎవరన్నా డిప్రెస్ అయినా కానీ మనం అతనికి కౌన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే పేరెంట్ ముఖ్యంగా ఇలాంటి కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందండి. పేరెంట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ పేరెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ ఫర్ ద కౌన్సిలింగ్. ఇద్దరికి చెప్పినాక వాళ్ళిద్దరికి నచ్చినాకే మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇట్స్ అ సింపుల్ ప్రాసెస్, 15 minutes ప్రాసెస్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. మరొక కెరియర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.